अगली गल उन्होंने एक बड़ी अहम गल की है। सरदार गुरतेज सिंह होना ने उन्होंने डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल के नाल सांझ की गल की। एक उन्हों का लेख है विच मैनूं वक्त दस दिओ, दसो ठीक है 15 मिनट, चलो सौ दो। उन्होंने एक बड़ी अहम गल की है कि अपने एक लेख का आरंभ ही उन्होंने डॉक्टर मुहम्मद इकबाल की एक नज़म की एक लाइन तो किया है, कादर रोहेला। और वह उन्होंने उपर जो टाइटल दिता है वह है आधा सिख आधा रोहेला। हुण मैं उन्होंने अज के संदर्भ च लैके आना। अज का संदर्भ यह है कि सरदार कपूर सिंह जो आधा सिख आधा रोहेला की गल करते हैं तो 1771 तो लैके 1788 तक दियाँ 18वीं सदी दियाँ सारिया जिहड़ियां सिखां दियां गतिविधियां ने उन्होंने 4 पेजां दे च लै आउंदे ने। और उन्होंने 4 पेजां दे चों एक लाइन दे विचों तुहानूं कौम का अज का भविख नज़र आता है। वो नज़र किवें आउंदा है? अज साडे सामने समस्या की है? अज की साडी समस्या असीं कहने कि बच्चा गुरुद्वारे जाण नूं तैयार नहीं, बच्चा धर्म की विचारधारा ग्रहण तैयार नहीं, बच्चा अजोकी राजनीति नूं गंदला समझदा है उहदे विच आउण नूं तैयार नहीं। उहदे कोल एक ही पक्ष बच्चा रोजगार उहदे कोल है नहीं, विदेश चले जाओ। गुलाम कादर रोहेला कहंदा है, जब माफ़ करना, गुलाम कादर रोहेले का हवाला दे के डॉक्टर मुहम्मद इकबाल अपनी उर्दू की किताब बांगे दरां दे विच एक जिहड़ी नज़म लिखदा है जालिम रोहेला, उहदे विचों साडे सामने एक मापदंड डिसाइड कर दिंदा है कि ये जिहड़ियां सारियां परिभाषावां हुंदियां ने, ये जिहड़ी उच्च म्यारी नैतिक कदरां कीमतां की गल हुंदी है, ये माँ की गोद चों शुरू हुंदी है। हुण तुसीं सुणो, साडे घरां दे विच कि साडियां बीबियां दी गोद दे विच धर्म की विचारधारा रह गई है, जां हत्थां दे विच मोबाइल ने, जां घरां दे विच कंधां दे उपर टैलीविजन लगे ने। ते वो भी तां साडी वो विचारधारा सी ना जिन्हों असीं 18वीं सदी के संघर्ष की गल करते हैं। जदों असीं ये कहने हैं कि उस वेले एशिया का सब तो वड्डा जेतू जरनैल अहमद शाह अबदाली, जिन्हें मरट्टियां का एक बारी लक तोड़िया, उस तो बाद मरट्टियां ने उहदे अगे सिर नहीं चुक्या, ਜਿਹੜਾ पंजाब तो यह कह के गया ਸੀ कि अगली वारी जो आऊँगा तो सिखां के नाम की कोई कौम इस खिते दे विच नहीं होवेगी। तो हुण ख्याल करियो, उही अबदाली नानू सिंह गरेवाल नूं सिखां दे कोल भेज रहा है भी तुसीं मैनूं इन्ना तंग कर दिता है ना, रब दा वास्ता है अपनी मर्जी दे नाल जो उदों कणक जवारा बाजरा मक्की होया करदी सी, अपनी मर्जी दे नाल थोड़ा जिहा नजराना दे दो तो एक खिते च राज लै लो। तो सिखां दा जवाब की है? हुण तो तुसीं वेख्या ही है ना साडे किवें समझौते होए ने, चाहे राजीव लौंगोवाल होवे, चाहे अज दे मोर्चों की गल होवे, तुहानूं सारिआं नूं पता किस तरह होए ने। पर उस वेले भी तो सिखां दे कोल एलची आया है ना, सिखां दे कोल अहमद शाह अबदाली ने बाबा आला सिंह दे नाल जुड़िया होया नानू सिंह गरेवाल एलची ही भेजिया। तो सिखां दी जिहड़ी लीडरशिप है उहदा जवाब की है? सरदार सोहण सिंह सीतल होना ने काब च बड़ा वधिया परोया होया। वो कहंदे सिख बैठते ने, सलाह करते हैं, सलाह करके की कहते हैं, कहते हैं कि कितना सस्ता सौदा है, मक्की दे दो, गुआरा दे दो, बाजरा दे दो, कणक दे दो, झोना तो पंजाब च हुंदा नहीं सी, ये चीज़ां दे दो तो जान बच जाए। पर गल तो यह है कि जिहड़ा सिर बचाउणा है ना, वो सिर मुड़ के आज़ादी दे नाल सीधा नहीं रहना, क्योंकि फिर तो असीं उहदी रियाया बन जावांगे, उहनूं नजराने देवांगे, राजा वो हो गया। सिर बचाया तो जा सकता है, पर यह बचाया होया सिर जिहड़ा झुकेगा, ये सिर सीधा नहीं रह सकता, ये गर्दन सीधी नहीं रह सकती। फिर उन्होंने जवाब की दिंदे ने, कहंदे साडे वल्लों शाह नूं कह देना जाके, मिलांगे उसनूं रण विच हथ तेग उठा के, शर्तां लिखांगे रत नाल गल बन्ने ला के, शाह नजराने साथों भालदा इउं ईन मना के, पर शेर ना जिउंदे सीतला नक नत्थ पवा के। वो कहता कि साडी जिहड़ी गल है वो आज़ादी की गल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਗੁਆਰਾ ਮੋਠ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਸੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ 1787 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਏਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਆਧਾ ਸਿੱਖ ਆਧਾ ਰੋਹਿਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲੇ ਦਾ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬੀਤਾ ਖਾਨ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਬਰੇਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਝੈਲ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਵਈ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ 51,000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬੀਤਾ ਖਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ, ਦੋ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬੀਤਾ ਖਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਏਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਸਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਿਆਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਲਾਹ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਇਣ ਰਾਤ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਔਰਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਤਾਂ ਲੇਟਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹੀ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਉੱਠਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਹੇਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਦੂ ਵਾ ਕੀਨਾ ਪਰਵਰ ਥਾ,
ਨਿਕਾਲੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੇ ਤੈਮੂਰੀ ਕੀ ਆਂਖੇ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ ਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾ ਤਖਤ ਸੇ ਔਰ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤੁਮਕੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਨਦ पे सो जाना बनावट थी तकल्लफ था कि गफलत दूर है शाहिस पर अराने लश्कर से। मैदाने जंग 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ। ये मकसद था मेरा इनमें कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफल समझकर मार डाले मेरे खंजर से, मगर जे राज खुल गया जमाने भर से गैरत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। पर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਸੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇਜ਼ ਔਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੰਦਰੀਕ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਪਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।